So I gave a call into the day to pray and fast for 24 hours. ఎవరన్నా చేశారా? Did anybody did it? Okay, thank you. Thank you. Praise God. Hallelujah. దేవుడు మిమ్మల్ని పిచ్చి పిచ్చిగా ఆశీర్వదించును గాక. Amen. Hallelujah. అంటే what I mean to say is not ordinary blessings. Amen. Hallelujah. May you reap unusual harvest of God's divine favor in your life. నేను ఎప్పుడన్నా చెప్పానా అడిగాను? Did I this many years? I never said, right? So there should be something big that I'm. See, the only way that you can see breakthroughs in your life is by constant connection. Amen. Hallelujah. Divine connections. Amen. Hallelujah. For everybody that fasted and prayed with me, మీ జీవితంలో may God release the hardest things which you never thought would happen to happen in your life. Hallelujah. Hallelujah. జరుగునని అనుకొనని కార్యములు దేవుడు మీ జీవితంలో చేస్తాడు. Come on, hallelujah. చేయును గాక కాదు. He will do it. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So I can tell you what are the things that I've been doing, or I am into. I will tell it when it is time. Amen. Hallelujah. God is good. Amen. As you know, I don't sleep usually in the night. And I've been continuously praying. నేను చాలా చాలా తీవ్రంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను. అండ్ ఐ నో వన్ థింగ్, అదేంటి అంటే మై ప్రేయర్స్ వర్ నెవర్ వేస్ట్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నా ప్రార్థనలు ఎప్పుడు వృధా అవ్వలేదు. దేవుడు ఆయన వృధా చేయడు ఆయన. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అండ్ the only thing that the Lord is speaking to కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుంది అంటే, when you don't see the substance, you only see the sign. మీరు దాన్ని ఎలా చెప్పాలి, మనము మన యొక్క ఫుల్నెస్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ని చూడకముందు మనం చూసేది ఏంటంటే సైన్, సూచన మాత్రమే. Did you get it? And చాలా మంది they lose their enthusiasm or their joy or their faith because of the delay from the sign to the substance. ఆయన చూపించిన సూచన and then a manifestation మధ్యలో ఉన్న ఆ డిలేని చూసి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ విశ్వాసమును, వారి యొక్క ఆనందమును, ఉత్సాహమును ఇవన్నిటిని కోల్పోతూ ఉంటారు. And God is so gracious. నా జీవితంలో ఏదైనా మిరకల్ పెండింగ్ అవుతా ఉంటే God will always point me to the miracles that already happened in my life. Hallelujah. 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 ఏదైనా అద్భుతం పెండింగ్ అవుతా ఉంటే జరిగినవి దేవుడు ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడు. Hallelujah. When nobody thought this thing would happen, God has done some things for me. Amen. Amen. Hallelujah. 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 అట్లాగే God will do some things for you. Amen. అందుకని మన విశ్వాసమునకు ఉండవలసింది ఏంటి అంటే భయంకరమైన ఓర్పు, patience. Amen. Hallelujah. And then while you're patient, God will increase the magnitude or maximize the miracle. మీరు ఎదురు చూసే ఆ కార్యమును ఆయన మ్యాక్సిమైజ్ చేస్తాడు ఆయన. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
And I'm in the midst of birthing a miracle. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And I'm malli cheptunnanu, everybody that fasted and prayed, get ready to be surprised by God. Come on, hallelujah. 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 Get ready for God to surprise you. Amen. Hallelujah. So I want to quickly dive into, what God is speaking to me, and then speak something very, very powerful. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The thing is, God, దేవుని యొక్క ఉద్దేశములు, see, God's plans are primarily for God's people. దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు, దేవుని యొక్క ప్రణాళికలు, అవి దేవుని ప్రజల కొరకు primarily they were designed for the children of God. Amen. Hallelujah. The old is revolving around the people that pray and fast. Amen. Come on, hallelujah. In Marla cheptunna, the old, the Lord said to me something very powerful. The world is revolving, or the world rotates around my people who pray and fast. ఎవరైతే ప్రార్థన ఉపవాసం ఉండి ఆయన తట్టు తిరుగుతారో వారి చుట్టూ ఈ ప్రపంచం తిరుగుతుంది అని అన్నాడు. Come on, hallelujah. Hallelujah. Something has to turn before the end of this year. Come on, hallelujah. Something has to change before you step into the new year. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Something has to move in your life. Amen. So, Friday I was talking so many things, and then, I'm going to go deep here today. So, let's quickly go to our text, my original text. What is our original text? Does anybody remember? No. Yes. 2 Chronicles, yeah. Chapter 4, 4వ అధ్యాయము, and then let's read verse 9 quickly. ఎబ్బేజు ఇశ్రాయేలు దేవుని గురించి మొరపెట్టి నీవు నన్ను నిశ్చయంగా ఆశీర్వదించి, oh come on, hallelujah, నీవు నన్ను నిశ్చయంగా ఆశీర్వదించి నా సరిహద్దును విశాలపరిచి, in the name of Jesus, may your minds be expanded. Amen. May your mouth be enlarged. May your heart conceive things which nobody can imagine. చూడండి, మన సరిహద్దులు ఎక్కడ విస్తరించబడాలంటే మన యొక్క మైండ్లో విస్తరించబడాలి. Poverty is not in your pocket, it's in your mind. పేదరికం అనేది మీ జోబులో లేదు, మీ మనసులో ఉంది. Impossibilities are not in your life. మీ జీవితంలో impossibilities లేవు, అవి మీ మనసులో ఉన్నాయి. They were in your mind. Are you all here with me? Yes. Matter of fact, the devil is not even in your life. మీ జీవితంలో సాతాను కూడా లేడు. It's only in your mind. Come on. Amen. అందుకని there is this whole old saying, అదేంటంటే, an empty mind is devil's workshop. A ఖాళీ మైండ్ డెవిల్స్ వర్క్షాప్. ఎందుకని అంటే, బికాస్ దిస్ మైండ్ ఇస్ స్టఫ్డ్ విత్ ఐడియాస్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ దట్ వర్ నాట్ బర్త్డ్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క వాక్యానుసారమైన ఆలోచనలు, తలంపులతో మీ మైండ్ నింపబడి లేదు. సో చాలామంది ఏం చెప్తారంటే, ఐ హ్యావ్ దిస్ హస్బెండ్, ఐ హ్యావ్ దిస్ వైఫ్, ఐ హ్యావ్ దిస్ చిల్డ్రన్, ఐ హ్యావ్ దిస్ కండిషన్. లెట్ మీ టెల్ యూ, యూ హ్యావ్ గాడ్. Come on, hallelujah. నీకు దేవుడు ఉన్నాడా లేదా? అసలు దేవుడు ఏం చేయగలడో ఈరోజు మీకు చెప్పబోతున్నాను. ప్రతిసారి అదే చెప్తాను. What God can do for you. విశ్వసించు మన ఎడల. Oh come on, hallelujah. ఆయన కనపరచు అపరిమితమైన మహాత్యం ఎట్టిదో. There should be a lesson that should be told for 1,000 years about your faith when you go to heaven. నేను చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్ చెప్పేసి,
కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. భూమి మీద ఉన్నప్పుడు మనం దావీదు స్టోరీ మనం చదువుకున్నాం, పరలోకి వెళ్ళినప్పుడు మన స్టోరీ దావీదు చదువుకోవాలి. Hey, come on, hallelujah. I chase every demonic thought out of your mind in the mighty name of Jesus. Hallelujah. నూతన నిబంధనలో లేని ఆ పరిశుద్ధులు అంత గొప్ప కార్యములను చూస్తే, you are washed by the blood of Jesus. Hallelujah. నువ్వు ఆయన రక్తము చేత కొనబడ్డావు, కొనుక్కున్నాడు ఆయన. మీ వాల్యూ ఎంతో తెలుసా? మనల్ని కాటా వేస్తే ఆయన రక్తము యొక్క విలువ, ఆయన ప్రాణము. If you on the one side and other side only, when the blood Jesus Christ paid the price that exceeded the cost. అంటే ఆ విలువ కంటే వెల ఎక్కువ పెట్టుకున్నాడు ఆయన. సో అందుకని మన విలువ పెరిగింది. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కొన్ని వస్తువులు ఎవరు వాడారో దాన్ని బట్టి విలువ పెరిగింది, దానికి ఏముందో దాన్ని బట్టి కాదు విలువ. ఇండియా వచ్చినప్పుడు పలానా వ్యక్తి దీన్ని వాడాడు, సో దాని విలువ పెరిగిపోయింది. సో పలానా రాజు వచ్చాడు, పలానా ప్రెసిడెంట్ వచ్చారు, పలానా ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చారు, సో పలానా ఆయన వచ్చి పలానా ఇంటి దగ్గర ఉన్నారు. సో దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పర్సన్ దట్ యూజ్ దట్ థింగ్. Oh, you're washed by the blood of Jesus. You're bought by the blood. Hallelujah. అంతేకాదు, ఆయన ఆత్మను మనలో ఆయన నిరంతరము నివసించినట్లు ఆయన మన దగ్గరికి పంపించాడు ఆయన. సో యూఆర్ నాట్ ఆర్ఫన్స్, మీ అనాథలుగా మిమ్మల్ని విడవట్లేదు. ఐ విల్ సెండ్ ద హోలీ స్పిరిట్ టు లివ్ విత్ యూ, టు అబైడ్ విత్ యూ ఫర్ ఎవర్. హల్లెలూయా, hallelujah, hallelujah. That means your family line is completely changed. మన యొక్క ఫ్యామిలీ లైన్ మొత్తం మారిపోయింది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మన చూడండి, ఈ రోజున చాలా మంది విశ్వాసులు దే వర్ ద మోస్ట్ లేజీ పీపుల్. ఒక జబ్బుకి మందు లేదు, అదేంటంటే లేజినెస్కి. One disease that doesn't have medicine is laziness. And the kind of laziness that I'm talking about is the spiritual laziness. I mean, భౌతిక సంబంధమైన లేజినెస్ అది భయంకరం. ఆత్మ సంబంధమైన లేజినెస్ అది ఇంకా చాలా భయంకరం. అదేంటంటే, వాట్ ఎవర్ రెవల్యూషన్ గాడ్ గివ్స్ యూ, దేవుడు మీకు ఇచ్చే ఏ ప్రత్యక్షతనైనా దాన్ని తీసుకెళ్ళి మీరు అప్లై చేయాలి దాన్ని. There is this one man that is trying to apply the revelation that God has given him for 25 years. His name is Abraham. 25 years ట్రై చేస్తాడు ఒకటే రెవల్యూషన్. అదేంటంటే, నిన్ను ఆశీర్వాదముగా చేశాను, నిన్ను ఆశీర్వదించాను, నువ్వు అనేక జన్మలకు ఆశీర్వాదముగా ఉంటావు, నీ వలన భూమి యొక్క సకల వంశములు ఆశీర్వదించబడను. And then he is trying to process that thing for 25 years. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I mean, ఎన్ని కష్టాలు, ఎన్ని ఇబ్బందులు చూసారు. I mean, there is nobody there with him in the wilderness. God and his word అంతే. And sometimes you need to wait and see until you see what you see. Hey, come on, hallelujah. మీరు చూచేది కనబడేదాకా చూస్తూ ఉండాలి. Come on, hallelujah. దేవుని యొక్క వాక్యములు దేవుడు ఆయన చూపించింది మీరు కనబడేదాకా, అది ప్రత్యక్షమయ్యేదాకా. Come on, hallelujah, hallelujah. In other words, don't change the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యమును చేంజ్ చేయొద్దు. You change your life. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And I'm reading one of the business stories. అది నిజమో తెలియదు కానీ I mean one of the Dubai princess వాళ్ళ అబ్బాయి, he was studying in Europe. యూరోప్లో అక్కడ చదువుకుంటున్నాడంట. He was studying and then వాళ్ళ నాన్న ఉత్తరం రాశారు.
బాబు ఎలా ఉన్నావు ఏంటి అంటే అంత బాగానే ఉంది నాన్న, నేను రేంజ్ రోవర్లో వెళ్తున్నాను కాలేజ్కి, మా ప్రొఫెసర్ ఏమో ట్రైన్లో వస్తున్నాడు, నాకు అది చాలా సిగ్గుగా ఉంది నాన్న అని చెప్పి లెటర్ రాశాడంట. 4 రోజులు అంటే లాంగ్ డిస్టెన్స్ కదా, 4 రోజుల్లో ఒక మెయిల్ వచ్చిందంట, చెక్. నాన్న మీ లెక్చరర్ ట్రైన్లో వస్తే నువ్వు కూడా ట్రైన్ కొనుక్కొని వెళ్ళు, ఫారినర్స్ ముందు మన పరువు తీ మాకు నాన్న అని $10 million చెక్ రాసి పంపించాడంట. హలో అరియల్ హియర్ విత్ మీ. నీ దేవుడు సరిహద్దులు విశాలపరచగలిగితే, కమ్ ఆన్ హల్లెలూయా, నీ దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరచగలిగితే, కమ్ ఆన్ హల్లెలూయా, నీ దేవుడు నిన్ను విడిపించగలిగితే, కమ్ ఆన్ హల్లెలూయా, నీ దేవుడు నీ కొరకు అన్ని చేయగలిగినట్లయితే, కమ్ ఆన్ ఫారినర్స్ ముందు పరువు తీ మాకండి. Amen. Hallelujah. 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 God did not leave you as orphan. Amen. Hallelujah. ఆయన మన అనాథలుగా విడవలేదు. Amen. Hallelujah. I'm just still reading that story. It's a true story అంటది. అంటే అప్పుడు తండ్రికి ఇంకా ప్రాసెస్ అర్థం కాలేదు. That's what he wants his son to be. ఎబేజు ఇశ్రాయేలు దేవుని గురించి మొరపెట్టి, హల్లెలూయా, నీవు నన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించి నా సరిహద్దులను విశాలపరిచి నీ చెయ్యి నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి. See, I could not, the word here is so big that I could not exhaust the revelation inside that word. And I'm talking about the hand of God. నీ చెయ్యి నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి. ఓ హల్లెలూయా. ఎవరు తోడు లేరు మీకు? టుడే గ్రాబ్ హోల్డ్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కొన్నిసార్లు అంటారు, వీడు ఒక్కడు చెయ్యి అందించుంటే మా కుటుంబం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి ఉండేదండి, ఫీజు లేకపోతే ఆయనే కట్టారండి, వాడు సెటిల్ అయిన తర్వాత మమ్మల్ని మర్చిపోయాడండి. కొంతమందిని హెల్ప్ చేసిన తర్వాత, some people use some people as stepping stones. They step on them. And then వాళ్ళ లైఫ్లో సెటిల్ అయిన తర్వాత they forget the people. Have you come across those people? Some people were just self-satisfied, self-centered. And then చాలా మంది అనుకుంటారే, నాకు ఎవరన్నా కొంచెం పుష్ ఇస్తే, కొంచెం నా వెనకాల నిలబడితే, కొంచెం నాతో ఉంటే, కొంచెం కొంచెం నా కొడుకు ఏదన్నా జస్ట్ డబ్బులు కూడా అవసరంలా, నెక్స్ట్ ఏం కోర్స్ తీసుకోవాలో చెప్పగలిగినట్లయితే. I'm telling you, please grab hold of the hand of God. Hallelujah. 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 And that's what Nehemiah is contending for. Nehemiah chapter 1 verse 10 పదవచనం. చిత్తగించుము, నీవు నీ మహాప్రభావమును చూపి, నీ బాహుబలము చేత విడిపించిన. Oh, come on. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say strong hand. బాహుబలము చేత. Hallelujah. నాకు దేవుని యొక్క వాక్యంలో కొన్ని వచనాలు చూస్తూ ఉంటాయి, ఇట్ విల్ రియల్లీ స్టిర్ మై హార్ట్. అవి నా హృదయాన్ని మండిస్తూ ఉంటాయి. సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎ సిక్నెస్. అదేంటంటే దేవుని యొక్క మంచి మాటలను వదిలేసి దేవుని యొక్క వాక్యంలో తిట్టే మాటలు, కఠినమైన మాటలు అనిపించేవి, ఎవరన్నా బాగా ఇది చేసే మాటలు, అంటే దే ఓన్లీ ఫైండ్ వర్డ్స్ ఆఫ్ కాండమ్నేషన్. There's something wrong with their heads. Amen? I'm not against for katnamaina maatlu. I'm not against those things. But a lot of those things doesn't apply to us. Amen. Amen? Avuna kada? నీ బాహుబలము చేత విడిపించిన నీ దాసులకు నీ జనులు వీరే.
by your great power and by your strong hand, you redeemed your people. Everybody say great power, strong hand. ఇవి మీరు చూడాలి మీ జీవితంలో, మనం చూడాలి దాన్ని. Amen, hallelujah. There is a dimension of God. నేను కొన్ని డైమెన్షన్స్ ఏదైతే దేవునిలో చూడలేదో నేను వాటిని చూసే కొన్ని ఐ మీన్ ఐ కీప్ ఇట్ యాజ్ మై డైలీ కోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్, ఆర్ ఐ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్పిరిచువల్ ప్రాజెక్ట్. ఐ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎన్ అసైన్మెంట్. ఐ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్పిరిచువల్ జర్నీ. దాన్ని ఆత్మీయ యాత్రగా, అంటే ఐ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్పిరిచువల్ పిలిగ్రిమేజ్ టు సే. యాత్ర చేయు మార్గములు వారికి ఎంతో ప్రియములు అన్నది చూడండి. నేను కొన్నిసార్లు కొన్ని యాత్రలో ఉంటా. ఆ యాత్ర ఏంటి అంటే దేవుని యొక్క వాక్యములు కనపడిన మాటలు, వాటిని చూడాలి నేను. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే చదివి విడిచిపెట్టేస్తారు. ఐ మీన్ ఫర్ మీ, నేను చదివి జీవించాలనుకుంటాను. And this is what I want you to see. Strong hand. Strong hand. I mean, మన చేతులు బలహీనమైనవి, కానీ ఆయన చెయ్యి బలమైనది. Hallelujah. Hallelujah. I mean, ఎన్నిసార్లు మనం చెప్తాం యెహోవా బలమైన దేవుడు, గొప్ప దేవుడు అని. ఒకసారి చూపిస్తే పోలా? Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. అరే పొరపాటున ఈ మనిషిని మనం పొరపాటున సరదాగా టచ్ చేసిన మన కాళ్ళు చేతులు విరుగుతాయి అని ఎవరికైనా తెలిస్తే వాడు 10 మందికి చెప్తాడు సువార్త. అమ్మా మీరు అందరు ఇక్కడే ఉన్నారా? Are you all here with me? Sometimes gospel should be preached. Hey, come on, hallelujah. Hallelujah. That people cannot play around the blood-washed church of God. Amen. ఆయన రక్తం చేత కడుగుబడిన దేవుని సంఘముతో ఆడుకోవడానికి వీలు లేదని తెలుసుకోవాలి కొంతమంది. Hallelujah. Hallelujah. గుర్రం మీద నుంచి ఈడ్చి కిందకు పడేస్తే ఐ మీన్ వీపంతా డొక్కుపోతూ ఉంటే నువ్వు ఎవడు అన్నాడు, నువ్వు హింసించు యేసుని. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కొంతమందిని దేవుడు ఎట్లా చేస్తాడంటే లాగోటి పీకి రక్షిస్తుంటాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. సమ్ పీపుల్ వాళ్ళు రక్షణ పొందిన రక్షణ పొందకపోయినా ఐ మీన్ ఫరోకి ఆయన మహాప్రభావంని ఏ రీతిగా కనపరిచాడో అట్లా కనపరుస్తాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. See, there should be display of God's glory. Amen. So my intention is not that the people should suffer. ఎటువంటి ఇంటెన్షన్ ఏం లేదు నాకు, కానీ నా ఇంటెన్షన్ అంటే దేవుని శక్తి కలిగిన వాడని తెలుసుకోవాలి. ఆ తరంలో మోషేని బట్టి తెలుసుకున్నారు, ప్రవక్తలను బట్టి తెలుసుకున్నారు. ఈ తరంలో ఎవరిని బట్టి తెలుసుకుంటారు? మిమ్మల్ని బట్టి తెలుసుకోవాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. People should know that there is God in heaven who acts on behalf of those who wait. ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకుని వారు పక్షమున ఆయన కార్యము చేస్తాడు అని తెలుసుకోవాలి ఈ తరములో. A boy that just fills my stomach for the next 40 days not eating anything. ఈ ఒక్క వచ్చిన ఉన్న 40 రోజులు ఏం తినకుండా ఉండే అంత నింపేస్తుంది. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. చాలా మంది అంటారు, బ్రదర్ నాకు ప్రేయర్ చేసుకోవాలని అనిపించట్లేదు, ప్రేయర్ చేయండి అని. ఇదేం జబ్బు? ప్రేయర్ చేసుకోవాలనిపించట్లేని వాళ్ళకి ప్రేయర్ చేయడం ఏంటి? చాలామంది ప్రేయర్ చేస్తుంటారు. నేను చెప్పాను నీకు ప్రేయర్ చేసుకోవట్లే అనిపించట్లేదు అని చెప్పి 4 గంటలు చెప్తా ఉండే దేవునితో అన్న. అమ్మా, అరే ఆల్ హియర్ విత్ మీ? అందరు ఇక్కడే ఉన్నారా? ప్రవ్వా నాకు ప్రేయర్ చేసుకోవాలనిపించట్లేదు నాయన, ప్రవ్వా నాకు ప్రేయర్ చేసుకోవాలనిపించట్లేదు నాయన, ప్రవ్వా నాకు ప్రేయర్ చేసుకోవాలనిపించట్లేదు నాయన. సరే అన్న చెప్తాను వెళ్ళిపోయి. నేను చెప్పాను నెక్స్ట్ వీక్ కనబడకపోతే నేనే పిలిచి అడుగుతా అన్న. సరే అని చెప్పి నెక్స్ట్ వీక్ కనిపించాడు అబ్బాయి, పిలిచి అడిగా.
ఏంటి చెప్పావా అన్న, చెప్పానన్నా. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది నీకు? నాకు అర్థమైందన్నా. ఐ అండర్స్టూడ్. ఎందుకని అంటే, you shouldn't be moved by mood, you should be moved by word. Come on, hallelujah. అందరికి మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటాయి, మనకి వర్డ్ స్వింగ్స్ ఉండాలి. మరలా చెప్పుదును ప్రభు నన్ను ఆనందించుడు అంటే చెక్కలకి పెట్టుకొని ఆనందించి పనికి మాలనోడా. Come on, sometimes you have to beat up your flesh, make it your slave. మీ శరీరాన్ని మీరే బాధేసి దానిని ఏం చేయాలంటే మీ ఆత్మకు బానిసను చేయాలి, దాన్ని లోపరుచుకోవాలి. ఎందుకు చర్చకి రాలేదు బ్రదర్? నాకు అనిపించట్లేదు. రెవల్యూషన్ మస్ట్ డామినేట్. దేవుడు మనకిచ్చిన ప్రత్యక్షత, it must dominate. I'm using carefully these words. The realities that do not submit, the realities of life that do not submit to the realities of Christ. I said a powerful statement. Revelation must dominate the realities of life that do not submit to the realities of Christ. క్రీస్తు ప్రభు యొక్క వాస్తవికతలకు లోబడని జీవిత వాస్తవాలను ప్రత్యక్షత డామినేట్ చేయాలి. Come on, hallelujah. See, the reality of life, maybe you have sickness, మీకు ఏమైనా అనారోగ్యం ఉందనుకో, that is the reality of life. కానీ what is the reality of Christ? క్రీస్తు యొక్క రియాలిటీ ఏంటి? There is nothing under heaven that can dominate a believer. Hallelujah. పాములను తేలును త్రొక్కుటకు శత్రు బలమంతటి మీద ఆయన, అంటే మీరు ఫోటో పెడితే మీ కింద పాములు పెద్ద పెద్ద ఇంత లావున వాటిని పేకలు పట్టుకొని దిగాలి. Come on, hallelujah. 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 కొంతమంది ఫోటోలు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే పాము మింగినప్పుడు లోపల తలకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. పాస్టర్ గారు ప్రేయర్ చేయండి అంటే అది మింగేస్తూ ఉంటుంది. Some kind of people, when I see them in the spirit, it looks like as if the devil is swallowing them. That's the reality. అది మీకు ఎంత మాత్రం హాని చేయదు, ఎంత మాత్రం హాని చేయదు, ఎంత మాత్రం హాని చేయదు, ఎంత మాత్రం హాని చేయదు. లేదు బ్రదర్ హాని చేస్తుంది. ఎట్లాగంటే మనం దేవునికి పరిచయం చేసినప్పుడు మనకి చీకటి వచ్చింది. ఎవడు చెప్పాడు? మీ తాత ముత్తాత వాళ్ళు ఎవరో వెళ్ళినప్పుడు, చర్చికి వెళ్ళినప్పుడు జరిగింది. ఎందుకు జరిగింది? ఎందుకంటే మీ తాతని సేవకు పిల్లలేదని దేవుడు. కమాన్, దెర్ ఈజ్ నో గ్రేస్. ఎందుకంటే నీ దయాన్ని నువ్వే ఫైట్ చేయలేవు. ఊర్లో ఉన్న దయాలన్నీ ఎదరేసుకొని ఫైట్ చేస్తారంటే నీకు బలం లేదు. కమాన్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యు నో వాట్ ఇస్ పాస్టర్స్ మినిస్ట్రీ? దేవుని సేవకుని యొక్క మినిస్ట్రీ ఏంటి తెలుసా? ఐఎమ్ నాట్ జస్ట్ ఫైటింగ్ విత్ మై డీమన్స్, ఐఎమ్ ఫైటింగ్ విత్ ఎవ్రీ డీమన్ దట్ ఈస్ ఫైటింగ్ అగైన్స్ యూ. మీతో పోరాడుతున్న ప్రతి దయ్యంతో నేను పోరాడుతున్నాను. సో నేను ఎందుకు పోరాడగలుగుతానంటే దేవుడు నాకు ఒక కృపనిచ్చాడు కనుక. ఇదేదో నీట్గా సూట్ వేసుకొని చెప్దాం అనుకుంటే అది అవ్వదు. Come on, hallelujah. Hallelujah. See, there is a grace upon the call of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. అందుకే నేను చెప్తాను, ఎవ్రీబడి దట్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు మినిస్ట్రీ ఆర్ మినిస్ట్రింగ్ టు సంబడి, ఐ టెల్ దెమ్ టు కనెక్ట్ టు యువర్ చర్చ్. ఎందుకని అంటే ఫర్ యూ టు బి ప్రొటెక్టెడ్ యూ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు ద గ్రేస్ దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ద గ్రేస్ దట్ యూ హ్యావ్ ఓవర్ యువర్ లైఫ్. మీ లైఫ్ మీద ఉన్న కృప కంటే ఎక్కువైన కృపకు మీరు కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే మీరు భద్రపరచబడతారు. Hallelujah. 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 Oh, I have seen many people. And I kind of like come with this idea. ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఫైటింగ్ ఉంది, మనం ప్రీచింగ్ చేసి వెళ్ళాం కదా అని చెప్పి. I was sitting in the Bible college and then the brother Hagin was preaching. I was listening to his video. He said, no, nothing will hurt you. Nothing will hurt you. Nothing will hurt you. Immediately India call చేశాను.
I called to a brother in the Lord. Anna, just now I came out of the class. And then I found this. నాకు దేవుని యొక్క వాక్యం లేదు కనపడింది. అది ఎంత మాత్రం హాని చేయటకు వీల్లేదన్న. Come on, hallelujah. అంటే ఏంటి సార్ వాట్ యూర్ టెల్లింగ్? మీరు సువార్తకి వచ్చినప్పుడు యువర్ వైఫ్ విల్ నెవర్ బికమ్ సిక్, యువర్ సన్ విల్ నెవర్ బికమ్ సిక్. Come on, hallelujah. And that you will never become sick. Come on, hallelujah. 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 And that you will never have a fight in your home. Amen. Nobody will steal your wife. Come on. Hallelujah. అంటే కొంతమందికి భయం ఉంటుంది, మా ఆవిడని ఏం చేసేస్తారు, మా పిల్లల్ని ఏం చేసేస్తారు. యాక్చువల్గా చాలామంది ఆవిడని ఎవరు ఏం చేయరు, వదిలేసి వెళ్తారు దండం పెట్టి. ప్రభా సారీ, నేను నిజాలు పచ్చికి చెప్తున్నందుకు మీరు ఫీల్ కామాకండి. అరే తల్లిదండ్రులే వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు. No, in other words, what I'm trying to say is some people are as good or even better than the devil. చాలా మంది జీవితం నేను చెప్తున్నాను 30లో భూస్థాపితం అయిపోతుంది. ఎందుకని అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద రాంగ్ చాయిసెస్, మ్యారీయింగ్ రాంగ్ పీపుల్. And my prayer for every son and daughter in the house is that you will get into God ordained or God prepared people. Hallelujah. Hallelujah. దేవుడు మీ కొరకు సిద్ధపరిచిన మన పిల్లలందరూ ఫాదర్స్ హౌస్లో ఉన్నారు. And that's my real serious prayer. Serious prayer I'm telling you. అస్సలు ఫాదర్స్ హౌస్లో ఉన్న ఏ తల్లి ఏ తండ్రి వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదు. Come on, hallelujah. Hallelujah. ఎందుకంటే దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ డెసిషన్. అరే ఏ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ చేసాం, ఎక్కడ చదివిపించాం, దాని గురించి ఎంతో ఆలోచిస్తారు. పెళ్లి దగ్గరికి వచ్చేసరికి దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ దిస్. ఎందుకంటే a godly husband, a godly wife, oh boy, they will rip the gates of hell. Hallelujah. 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 అందుకని చెప్తాను, ఈవెన్ ద పేరెంట్స్ అండ్ దెన్ ఈవెన్ ది సన్స్ అండ్ డాటర్స్, యూ మస్ట్ హ్యావ్ డివైన్ ఇన్సైట్. మీకు డివైన్ ఇన్సైట్ కావాలి, దేవుణ్ణి అడగాలి. Hallelujah. Hallelujah. My wife never married me because I will drive a BMW or a Mercedes or next time a jet. Hallelujah. పాస్టర్ గారు నాకు ఏదో పెద్ద కారు ఉంది, అప్పుడు మాకు ఏమి లేవు చేత. Hallelujah. ఆ బ్రదర్ వాళ్ళకి 100 కోట్లు ఆస్తుందంట బ్రదర్, అందుకని మా అమ్మాయిని ఇద్దాం అనుకుని. ఏమి అమ్మాయి వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం పోయి. హలో, ఆర్ యు ఆల్ హియర్ విత్ మీ? మేబీ ఒక మామూలు సాధారణ దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు. దట్ గై యూ కెన్ సీ ఈ అబ్బాయి తనకి తన పెట్టుబడి అంటే తన యొక్క క్యారెక్టర్ అని అనిపించింది అనుకుందాం. ఓ మీ అమ్మాయి వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు అతను కోటీశ్వరు చేస్తాడేమో. Come on, hallelujah. 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 In the mighty name of Jesus, may your eyes be open to the things that God has prepared for you. Hallelujah. Hallelujah. ఆయన బలమైన హస్తము చేత విడిపించబడిన జనులు, నీ దాసులు, నీ జనులు వీరే. And then now verse 11, 11వ వచనం. యెహోవా చెవియొగ్గి నీ దాసుడైన నా మొరను, యెహోవా చెవియొగ్గి నీ దాసుడైన నా మొరను, నీ నామమును భయభక్తులతో కనపరచుట యందు ఆనందించు, నీ దాసుల మొరను ఆలకించి. అబ్బా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నీ నామమును భయభక్తులతో ఘనపరచుట యందు. There is something about the people of prayer. Prayerful people are not prideful people.
I say it again. Prayerful people are not prideful people. ప్రార్థన పరులు అహంకారులు లేకపోతే గర్విష్ఠులు కారు. ఎందుకని వాళ్ళు ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ గర్వం లేదు కాబట్టి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అంటే వాళ్ళు ఏం అక్నాలెడ్జ్ చేస్తారంటే, దేవా నా బలముతో కానీ నా జ్ఞానముతో కానీ నీవు నాకు అనుగ్రహించిన దేనితో కానీ నేను పొందుకోలేను, నీ వల్లనే నీవు లేకపోతే నా జీవితంలో ఏమీ చూడలేను నాయన అని తగ్గించుకుంటున్నారు. And then there is a sermon I preached years ago. I talked about prayer, and then I preached the prayerlessness is pride. మరి యూట్యూబ్లో ఎత్తుకు వినండి దాన్ని. ప్రేయర్లెస్నెస్ ఈజ్ ప్రైడ్. ప్రార్థన చేయకపోతే దేవుడు చూడండి, ఈ లైఫ్లో నా జీవితంలో జరగట్లేదని తెలిసి కూడా ప్రార్థన చేయకపోతే దానికి మించిన గర్వం ఏమన్నా ఉందా? అయితే హిజ్కియా తన మనస్సున గర్వించి అన్నమాట రాసు. ఎన్ని కార్యాలు చూశాడు దేవుని కార్యాలు హిజ్కియా. And here it says, భయభక్తులతో ఘనపరచుట యందు ఆనందించు నీ దాసులు మొరను ఆలకించి ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన సఫలపరిచి ఈ మనుషుడు నా యందు దయ చూపునట్లు అనుగ్రహించుమని నిన్ను బతిమాలు కొనుచున్నాను. Grant him compassion before this man. Who is this man? It's the king. Grant me compassion. And then if you come down, మీరు కిందకు వచ్చేస్తే, నేను ఇంగ్లీష్లో కూడా చదువుదాం అనుకుంటున్నాను. I want to read it in English. English is very, very, my mind thinks in English, so I connect better in English. Okay? So, ఇక్కడ ఏమని రాయబడిందంటే, make your servant successful today. Come on, hallelujah. 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 Make your servant successful today. In the name of Jesus. Everybody that will attending an interview next week, may God make you successful in the name of Jesus. Hallelujah. Next week, in the next 5 days, whoever is attending any interviews or any job opportunities, I speak divine favor over your life in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Maybe an interview, or maybe a bank loan, or maybe something that you're asking. May you find favor in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. చాలా మంది చాలాసార్లు మనం చేసే కంప్లైంట్స్ అన్నీ కూడా దే డోంట్ వ్యాలిడేట్ ఆర్ దే డోంట్ స్టాండ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని సన్నిధిలో అవి ఏమాత్రం కూడా నిలవు. కొన్ని కేసులు కొట్టేస్తారు, అవి నిలవని కేసులు అంటారు చూడండి. కొంతమంది దేవుని బిడ్డలు చెప్పే మాటలు కూడా అవి నిలవు. ప్రభువా వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారు నాయన, వీళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు తండ్రి, నాకు ఇక్కడ ఇది లేదు. నో, యూ హ్యావ్ టు సీ సక్సెస్. అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. Come on, hallelujah. 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 See, if something is not working, go and make it work. Amen. Amen. Hallelujah. Oh brother, నాకు ఇది జరగట్లేదు ఇట్లా. See, how long it will not happen? Come on, you try it. This couple tried for 25 years. Hey, come on, hallelujah. 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 And నేను చెప్తున్నాను, people who are following our ministry were seeing some wild miracles. Wild miracles. Wild miracles. Come on, hallelujah. 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 2 days back I got a message from a dear sister. అది నేను పూర్తిగా చెప్పలేను, కానీ నేను కొంచెం మీకు అర్థమైనంత చెప్తాను. The dear sister, in her 3rd month of pregnancy, she lost a daughter due to miscarriage years ago. తర్వాత she lost an 8 months old baby. పుట్టిన తర్వాత బేబీ చనిపోయాడు. I lost my 8 months old baby boy.
And then after 15 years of marriage, Papa, I am in my 3rd month of pregnancy. And I am with twins. Yeah. Come on, hallelujah. 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 Please bless me, Papa, my 2 little babies and scan between. To God be the glory. Hallelujah. I mean, both husband and wife, they came here and then asked me to pray. I mean, on numerous occasions, and I prayed with all my heart. And then ఇలాంటివి విన్నప్పుడు నా హృదయం ఎంత ఆనందిస్తుందో చెప్పలేను. See, if there is somebody believing God, విశ్వసించు నీ ఎడల ఆయన తన బాహుబలమును కనపరుస్తాడు. Hallelujah. 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 After 15 years of marriage. Amen. Make your servant successful today and grant him compassion before this man. Now I was the cupbearer to the king. నాకు అది చాలా బాగా నచ్చింది. Your job has nothing to do with your future. Hallelujah. Hallelujah. Your job has nothing to do with your future. మీ చేసే పని దేవుడు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళబోయే స్థితికి సంబంధమే లేదు. Hallelujah. అది ఎంత సటిల్గా మాట కనిపించింది అంటే, ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, హీఈస్ లైక్ ఎన్ ఆర్డినరీ పర్సన్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ ద కింగ్, బట్ హీ హ్యావ్ ది కంపాషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ గాడ్. చాలా సాధారణమైన మనిషి ఆ రాజు యొక్క ఇంట్లో ఒక పనివాడంతే. సింపుల్ చెప్పాలంటే, వీళ్ళు యూదులని చాలా చాలా చిన్న చూపు చూస్తారు. దే సీ దెమ్, సారీ టు సే, like present society sees the Christians. Are you all here with me? అందుకనే చెప్తున్నాను నేను. చెప్పేశారు బ్రదర్ నా తరఫు. ఆత్మలో కనెక్ట్ అయ్యింటే వస్తాయి మీకు ఆ మాటలు. ఎవరు కనెక్ట్ అయ్యి లేనట్టున్నారు. తోలు తీసేయాలి మీరు. ఇలాంటి వాక్యాలు నేను పెరిగేటప్పుడు చెప్పుంటే వేరే లెవెల్లో ఉండేవాడినేమో నేను. బట్ థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ ద మెర్సీ ఆఫ్ గాడ్. మేబీ ఐఎమ్ హియర్ బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ ఎ ప్లాన్. ఇఫ్ యూర్ లిజనింగ్ టు దిస్ కైండ్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్, నేను చెప్తున్నాను, మీరు కడుపు నిండా తిని నిద్రపోతే మీ అంత ఇంక వదిలేండి. నేను మీరే తిట్టుకొని, లేకపోతే నేను తిరిగితే బాగుండదు. You say some word. See, you must feel like you're in a military training. మీరు ఒక మిలిటరీ ట్రైనింగ్లో ఉన్నారనుకోవాలి. ఈ వాక్యాలు తీసుకొని, దేవా నా జీవితంలో దీన్ని చూడాలి తండ్రి అని చెప్పి, you must be on fire to see these things manifest in your life. మీ జీవితంలో అవి కనపడేదాకా, ప్రత్యక్షపరచబడేదాకా, దేవుని కార్యాలు చూసేదాకా నిద్ర మానేసేయాలి అసలు. Hallelujah. Hallelujah. May God raise young people here. Amen. Hallelujah. Sons and daughters with that force of faith. అటువంటి విశ్వాస తీవ్రత కలిగిన వారిని దేవుడు ఆయన ఇక్కడ లేవనెత్తును గాక. Hallelujah. Hallelujah. Now I was the cupbearer to the king. The favor of God, దేవుని యొక్క దయ, దేవుని యొక్క కటాక్షము, when it comes upon you, అది మీ మీదకు వచ్చినప్పుడు,
మీకంటే ఎన్ని స్టెప్స్ పైన ఉన్న వ్యక్తి ఉన్నా సరే, అంటే మేబీ యూ మైట్ దోస్ పీపుల్ మేబీ ఇన్ నో వేర్ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ యూ, మీతో ఏమాత్రం కంపారిజన్ చేయలేనంత ఉన్నత స్థితిలో వారు ఉన్నా సరే, దే విల్ నెవర్ బి ఏబుల్ టు డూ వాట్ యూ కెన్ డూ. మీరు ఏమి చేయగలరో వాళ్ళ జీవితంలో కల్లో కూడా చేయలేరు. దేవుడు మీ చేత అటువంటి కార్యములను చేపిస్తాడు. ది కబ్బేరర్ ఈస్ ది ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్. ద కబ్బేరర్ ఈస్ ది సివిల్ ఇంజనీర్. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. More than that, the cupbearer, ఇలాగా ఈ పానదాయ, the one who is, what is Telugu word? గిన్నె అందించువాడు, ఈ గిన్నె అందించువాడు, he is like the king for Israel for the time. Hallelujah. 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 I want you to read chapter 1 and chapter 2. మీరు ఈ అధ్యాయం అంతా చదవండి. నేను ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాను. chapter 2 రెండో అధ్యాయంకి వచ్చేద్దాం. Nehemiah chapter 2. And then let's read first నుంచి చదువుదాం. అటు తరువాత అర్తహషస్త రాజు ఏలుబడి కాలమున 20వ సంవత్సరంలో నీసాను మాసమందు రాజు ద్రాక్షరసం త్రాగవలెనని చూచుచుండగా నేను ద్రాక్షరసం తీసుకుని రాజునకు అందించితిని. అంతకు పూర్వం నేను ఎన్నడూనూ అతని ఎదుట విచారంగా ఉండలేదు. కాగా రాజు నీకు వ్యాధి లేదు కదా, నీ ముఖము విచారంగా ఉన్నదేమి, నీ హృదయ దుఃఖము చేతనే అది కలిగినదని అతను నాతో అనగా, నేను మిగుల భయపడి రాజు చిరంజీవి అగునుగాక, నా పితరుల సమాధులను పట్టణము పాడైపోయి దాని గుమ్మములను అగ్ని చేత కాల్చబడి ఉండగా. And then he tells the whole story. నేను అదంతా చదవట్లేదు. Now verse 6, 6వ వచనం. అందుకు రాజు రాణి తన యొద్ద కూర్చొని ఉండగా నీ ప్రయాణం ఎన్ని దినములు పట్టును, నువ్వు ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చేదవని అడిగాను. నేను ఇంతకాలం అని చెప్పినప్పుడు రాజు నన్ను పంపుటకు చిత్తం గలవాడాయను. Hallelujah. So it pleased the king to send me. Amen. Hallelujah. And then తర్వాత ఇదియు కాగా రాజుతో నేను ఇట్లాంటిని, రాజునకు అనుకూలమైతే యూదా దేశము నేను చేరు వరకు నన్ను దాటించినట్లుగా నది అవతల ఉన్న అధికారులకు తాకీదులను. Oh come on, hallelujah. 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 Now he is going as an ambassador. Oh come on, hallelujah. As a king's envoy. రాజు యొక్క మనిషిగా యెరూషలేము వెళ్తున్నాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు రాజు యొక్క ముద్రతో, రాజు యొక్క తాకీదులతో వెళ్తే ఎలా చేయాలంటే రాజుని ట్రీట్ చేసినట్టు ట్రీట్ చేయాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. And then తర్వాత వచనం చదువు. పట్టణ ప్రాకారమునకును మందిరంతో సంబంధించిన కోటగుమ్మములకును నేను ప్రవేశింపబో ఇంటికిని దూలములో మ్రాణులు ఇచ్చినట్లుగా రాజుగారు అడవులను కాయు ఆసాపునకు ఒక తాకీదునియుడని అడిగితిని. ఏమడిగేస్తున్నాడు ముందే దాటించడానికి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఏమేమి సామాన్ కావాలో మొత్తం ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాడు. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అంటే మీకు చదివితే చాలా సింపుల్గా ఉంది. మీరు సరదాగా ఇల్లు ఏదైనా కట్టిస్తే దాంట్లో ఇంటీరియర్ సామాన్ అంతా ఎంత అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దాన్ని అంతా అడిగేస్తున్నాడు బాబు. Come on. This is not an easy thing. Usually, if you construct a house and if you want to do it almost costs the price of the house. దూలాలకి లోపల మందిరానికి కావలసిన వాటిని కోట గుమ్మములకు నేను ప్రవేశింపబో ఇంటికి దూలములు ఇచ్చినట్లుగా రాజుగారి అడవులను కాయు ఆసాపునకు. ఎవరు అడవులు? రాజు దగ్గర ఏం చేస్తాడు? కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. నా సరిహద్దులు విశాలపరచమంటే ఇది. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. పరువు తీసుకోకూడదు మనం. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. Hallelujah. Did you understand what I'm saying? You need to ask beyond your capacity.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. And then తర్వాత అలాగు నాకు తోడుగా ఉండి అలాగున తోడుగా ఉండి నాకు కృప చూపుచున్న నా దేవుని కరుణాహస్తం Oh, come కొలది. on. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hallelujah. అలాగున నాకు తోడుగా ఉండి నాకు కృప చూపుచున్న నా దేవుని కరుణా హస్తము కొలది రాజు నా మనవి ఆలకించెను. సో ఈరోజు నేను మాట్లాడాలనుకున్న మాట అంటే కొలది, టు ద మెజర్ ఆఫ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్. Hallelujah. 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 What is the measure of God's grace over your life? Pastor Joseph Prince said something very powerful. When I look at people, I can measure the grace of God over their life. నేను కొంతమందిని చూసినప్పుడు వాళ్ళ మీద దేవుని యొక్క కృపను నేను ఏ లెవెల్లో ఉందో నేను చూడగలను అని. కొంతమందిని చూసినప్పుడు వాళ్ళ మీద కృప ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇంటి దగ్గర గిన్నెలు చన్నీళ్ళు ఇచ్చే అంత ఉంటుంది. కొంతమందిని తీసుకొచ్చి సోఫా దగ్గర కూర్చోబెట్టే అంత ఉంటుంది. కొంతమందిని తీసుకొని వచ్చి భోజనం పెట్టే అంత ఉంటుంది. కొంతమందికి ఇంట్లో పిల్లనిచ్చి పెళ్లి చేసే అంత ఉంటుంది. డెడికేటెడ్ అంటే వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళని చేసుకునే అంత కృప. మీకు అర్థమవుతా చెప్పింది. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. That's what happened to Joseph. యోసేపు ఫరో దగ్గర నిలబడిన తర్వాత యోసేపు తన వస్త్రాలను తీసిన తర్వాత యోసేపుకి రింగ్ ఇచ్చేసాడు. యోసేపుని he made him the lord to Pharaoh's house, and then immediately ఫరోనే ఒక అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేశాడు. Come on, hallelujah. What has happened? Joseph became their own family member immediately. అది చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్ తెలుసా మీకు? ఇప్పుడున్న ఈవెన్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఆలోచిస్తే ఒక బానిసకి వాళ్ళు చాలా ఉన్నత కులం అనుకునే ఒక ప్రీస్ట్ డాటర్ని తీసుకొని వచ్చి పెళ్లి చేయటం అనేది. బై ద వే, నాకు కానీ ఫాదర్స్ హౌస్లో ఉన్న వారికి కులం లేదు. I break the spirit of casteism in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. నా దేవుని కరుణ హస్తము కొలది. And the king granted them to me because the good hand of my God was upon me. Everybody say good hand. Good hand upon me. చూడండి, దేవుని భక్తులకి కొన్ని పదాలు తెలుసు. ఆ పదాలు నేను దేవుని యొక్క వాక్యములో కనుగొన్నప్పుడు ఐ ఫీల్ లైక్ నాకు ఇలాంటి చూడాలి మన లైఫ్లో. See, Jabez talked about the hand of God, but Nehemiah is talking about the good hand of God. Hallelujah. Come on. Hallelujah. ఇదంతా ఎట్లా ఉందా? Moses is talking about the strong hand of God. Amen. Come on, hallelujah. Hallelujah. Moshe nemo, he's talking about బలమైన హస్తము, బాహుబలం అన్నాడు. Now, if I step into the new covenant, the disciples are talking about the miraculous hands of God. నువ్వు నిశ్చయముగా నీ హస్తమును చాపి నువ్వు స్వస్థపరిచినట్లు. Come on, hallelujah. The wonder working hand of God. See, these people have seen the various dimensions of the hand of God. Shall we read Acts chapter 4, 4వ అధ్యాయం, ఎన్నో వచనం? Find it. Verse 30. వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత నేను చూపించమంటారా? 30 verse. చదవండి సిస్టర్.
ప్రభువా ఈ సమయమందు వారి బెదిరింపులు చూచి వారి బెదిరింపులు చూచి రోగులను స్వస్థపరచుటకును ఆ బెదిరింపులు ఎంత బెదిరిస్తే అంత స్వస్థపరచును ఆయన. ఎంత స్వస్థత లేవంటే అంత. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. మనోళ్ళు అంతే, ఇక్కడ ఎంత బెదిరిస్తారు బ్రదర్, ఇక్కడ మీరు హీలింగ్ ప్రేయర్ చేయమాకండి. నా పేత కొంత తింటేనే నాకు చాలా కోపం వస్తుంది. చాలా మంది దీస్ పీపుల్ వర్ మోర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫియర్ఫుల్ యూ డోంట్ ఫిట్ ఫర్ ద వర్క్ ఆఫ్ గాడ్. One of the true marks of the servants of God, దేవుని సేవకుల యొక్క ట్రూ మార్క్స్, one of the true marks ఏం చెప్పమంటారు? they were bold people. Amen. వాళ్ళు ఎంత దీనులో వాళ్ళంత బోల్డ్. హల్లెలూయా. మోషే గురించి రాయబడిన మాట ఏంటి? మోషే గురించి దేవుడు అన్న, ప్రభు అన్న మాట ఏంటి? నా ఇల్లు అంతట్లో నమ్మకమైన వాడు. అండ్ దెన్ హీ ఈస్ హంబుల్. నౌ మోసెస్ ఈస్ హంబుల్ అన్న మాట రాస్తుంది. ఎక్కడ భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళందరిలో, రైట్? ఐ థింక్ ఇట్స్ నెంబర్స్, ఐ గెస్, రైట్? 12వ అధ్యాయం 2వ వచనం. వారు మోషే చేత మాత్రమే యెహోవా పలికించిన ఆయన మా చేతను పలికింపలేదా అని చెప్పుకొనగా యెహోవా ఆ మాట వినెను. అందుకని గ్రేస్ లేకపోతే ఇలాంటి మాటలు వస్తుంటాయి. The grace of Moses is never equal to the grace of Miriam. Amen. See, Miriam can prophesy, Miriam can speak, but the grace over Moses, come on, hallelujah. 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 And then తర్వాత మాట ఏమని రాసింది? మోషే భూమి మీద ఉన్న వారందరిలో మిక్కిలి సాత్వికుడు. అమ్మో, come on, hallelujah. Hallelujah. భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళందరిలో అంత మిక్కిలి సాత్వికుని ఊరికిట్న కదిలిస్తే కుష్ఠరోగం వచ్చింది. యెహోవా బాహుబలం అన్నాడు. అందుకని కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. వీళ్ళు సరదాగా మాట్లాడుకుంటే దేవుడు యెహోవా ఆ మాట వినెను అన్న మాట ఉంటుంది. చదవండి సిస్టర్. యెహోవా ఆ మాట యెహోవా ఆ మాట వినెను. సెకండ్ వర్స్, లాస్ట్ వర్స్. ఆయన మా చేతులను పలికింపలేదా అని చెప్పుకొనగా యెహోవా ఆ మాట వినెను. యెహోవా ఆ మాట వినెను. అమ్మో, అమ్మో, come on. Never talk about the humble people of God against the humble people of God. Amen. Hallelujah. 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 Actually, the title of my message today ఏంటి అంటే the presence of God and the hand of God. మీ జీవితంలో దేవుని యొక్క హస్తమును మీరు చూడాలంటే దేవుని యొక్క సన్నిధికి అడిక్ట్ అయిపోయి ఉండాలి. ఎందుకని అంటే ఆయన సన్నిధిలో సంపూర్ణమైన సంతోషము కలదు. దెర్ ఇస్ ఫుల్నెస్ ఆఫ్ జాయ్. అండ్ దెన్ ఆయన కుడి చేతిలో, అంటే ఆయన సన్నిధిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆయన కుడి చేతికి పర్మిషన్ ఉంది. హల్లెలూయా. His glory at hand which went about with the right hand of Moses. యెషయా 63 verse 13. Yeah, find it. మోషే కుడి చేతి వైపున మహిమగల తన బాహువును, oh come on, hallelujah, మహిమగల బాహువును, తన బాహువును వెళ్ళబుచ్చిన పోనిచ్చిన వాడేడి. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, మోషే యొక్క కుడి చేతిలో దేవుని యొక్క బలమైన హస్తాన్ని పెట్టేశాడు. అంటే మోషే ఇట్లా చేయెత్తితే దేవుని యొక్క బలమైన హస్తము. oh come on, hallelujah. మోషే యొక్క కుడి చేతి ఆయన ఎందుకు ఆ హస్తం ఎందుకు పోనిచ్చాడు అంటే మోసెస్ ఈస్ అడిక్టెడ్ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. Hallelujah. 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 To God be the glory. So now you have to see the dimensions of the hand of God. Now Nehemiah talks about the good hand of God. Okay? So Moses talks about the strong hand of God. Now Isaiah, writing it with the prophetic insight, he says the glorious hand of God. Amen.
హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మహిమ కలిగిన బాహువు. ఏం కావాలి మీకు ఆయన చేతుల్లో నుంచి? నేను అన్ని చూసేద్దాం అనుకుంటా. ఆయన మహిమ కలిగిన బాహువును చూడాలని ఆశిస్తున్నాను. ఆయన బలమైన హస్తమును చూడాలని ఆశిస్తున్నాను. ఆయన మంచి హస్తమును కూడా చూడాలని ఆశిస్తున్నాను. The good hand of God. Oh boy, this must get you on fire today. May you see the good hand of God. May you see the glorious hand of God. May you see the strong hand of God. మహిమ కలిగిన బాహు. Oh boy, when I begin to pray these things, and then now what are the apostles talking about? Chadu, let's continue reading. 4వ అధ్యాయం చదవండి సిస్టర్. వీరి ఏమి చూసి? ప్రభువా, ప్రభువా, ఈ సమయమందు వారి బెదిరింపులు చూచి రోగులను స్వస్థపరచుటకును. ఓ కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. ప్రతి ఒక్కరు బెదిరిస్తున్నారు. చేయి పెడితే స్వస్థత వస్తుందా? చేయి పెడితే స్వస్థత రాదు, కానీ చేయి పెడితే వస్తుంది. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. ఎస్పెషల్లీ అడిగినోడికి నీకు మాత్రం రాదు. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. ఎందుకంటే ఆయన విశ్వసించు వాని ఎడల మాత్రమే కనపరుస్తాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. So the reason why we lay hands upon the people and pray. So నేను కొంతమంది మీద హ్యాండ్స్ ఇలా లే చేసినప్పుడు నాకు లిటరల్గా I can feel God keeping the hand over my hand. And then when I know when the hand of God came upon me, ఆయన హస్తము నా చేతి మీదకి వచ్చిందని నాకు ఎప్పుడైతే తెలిసిద్దో, I know they were completely healed. Hallelujah. 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 And there were some people you pray, nothing comes upon them. కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తే ఏమి వచ్చినట్టు అనిపించింది నాకు. ఎందుకు అనిపించింది అంటే అనిపించలేదు కాబట్టి. In other words, there will be people that do not expect from God, that do not believe God. అదేంటి బ్రదర్, దేవుడు అందరిని స్వస్థపరుస్తున్నాడు, దేవుడు అందరిని రక్షిస్తున్నాడు, మరి అందరూ రక్షించబడట్లేదు. అందరు రక్షణ పొందట్లేదు కాబట్టి ఆయన రక్షకుడు కాకుండా పోయాడా? మరి అందరు స్వస్థత పొందట్లేదు కాబట్టి ఆయన స్వస్థపరిచే దేవుడు కాకుండా పోతాడా? పిల్లోడు ఫెయిల్ అయితే లెక్కల మాస్టర్కి లెక్కలు రావనా? కమ్ ఆన్, ఆర్ యు ఆల్ హియర్ విత్ మీ? అందుకని ప్లీజ్ డోంట్ చేంజ్ ద వర్డ్, యు చేంజ్ యువర్ మైండ్. Amen. Hallelujah. So వీరి బెదిరింపులు చూసి రోగులను స్వస్థపరచుటకు నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసు నామము ద్వారా సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను చేయుటకు. So ఈ హ్యాండ్ ఏం మాట్లాడుతారంటే the hand that does signs, wonders and miracles. Hallelujah. May you see the signs, wonders and miracles. The dimension of God's hand. సూచక్రియలను మహత్కార్యములను చేయుటకును నీ చాచి ఉండగా నీ దాసులు బహు ధైర్యంగా నీ వాక్యమును బోధించినట్లు అనుగ్రహించుము. ఆమేన్. చాప్టర్ 5 5వ అధ్యాయం. బ్యూటిఫుల్ వర్స్. 5వ అధ్యాయం 12వ వచనం. ప్రజల మధ్య అనేకమైన సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను అపోస్తలుల చేత చేయబడుచుండెను. అపోస్తలుల చేత చేయబడుచుండెను. I like it in the English Bible, by the hands or at the hands of the apostles. Everybody say at the hands of the apostles. వాళ్ళు ఏమడిగారు? దేవుని యొక్క హస్తం. దేవుడు ఏం చేశాడు? ఆయన హస్తం వీళ్ళ చేతుల్లో చాపాడు ఆయన. Come on, hallelujah. 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 Oh, when you see scriptures like this, you must go on a spiritual pilgrimage. మీరు ఆత్మ సంబంధమైన యాత్రకి వెళ్ళిపోవాలి. ఆమేన్. దేవా, నేను ఇది చూడాలి తండ్రి నా జీవితంలో. I want to see it in my life, Lord. Amen. Hallelujah. 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 Now get back to Nehemiah
నెహెమ్యా 2వ అధ్యాయం. ఆయన కరుణా హస్తము అలాగు నాకు తోడుగా ఉండి, అలాగున నాకు తోడుగా ఉండి, ఎలాగున తోడుగా ఉండి, నా దేవుని కరుణా హస్తము కొలది. అలాగున నాకు తోడుగా ఉండి నాకు కృప చూపుచున్న నా దేవుని కరుణా హస్తము కొలది. See, there is a measure. Let me tell you, ఈ రోజున చాలా మంది జీవితంలో ఆయన యొక్క కృప తక్కువైపోతా ఉంది. Or there is no manifestation of the radical manifestations of the glory, of the grace of God. కృప తక్కువైపోవడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన కృప చూపించట్లేదని అర్థం కాదు. కృప పొందుకునే ప్లేస్లో వాళ్ళు ఉండట్లేదని అర్థం. సమయోచితమైన సహాయము కొరకు. Come on, hallelujah. 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 Come on, let's turn to Hebrews. Hebrew crossing Patrika. Chapter 4. Hebrews chapter 4. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ఈ రోజున మీరు బ్యాగుల నిండా కృప వేసుకెళ్దురుగాక. Come on, hallelujah. కొలది అన్నమాట మర్చిపోవద్దు. Amen, hallelujah. Hallelujah. Let's read verse 15. 15వ వచనం చదువుదాం. Yeah. మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనతలను చూచి మనతో సహానుభావం లేనివాడు, మన బలహీనత యందు మనతో సహానుభావం లేనివాడు కాడు గాని సమస్త విషయములోను మన వలనే శోధింపబడినను ఆయన పాపం లేనివాడుగా ఉండెను. ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండెను. గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయం కొరకు. Come on, hallelujah. Hallelujah. I want this verse to literally happen in my life. I want this verse to literally happen in your life. Amen. సమయోచితమైన సహాయం. ఎవరు సమయోచితమైన సహాయం అంటే ఆ టైం తర్వాత సహాయం వచ్చిన వేస్ట్. ఇప్పుడు ఆ టైం తర్వాత ₹1,00,00,000 టేబుల్ మీద పెట్టిన డాక్టర్ అంటాడు నేనేం చేయలేను. దెర్ ఈస్ ఎ గోల్డెన్ అవర్. నీ హార్ట్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడే వస్తే నేను ఏదైనా చేయగలను అంటాడు. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ గోల్డెన్ అవర్. దాని తర్వాత ఎన్ని కోట్లు పెట్టినా సరే ఏం చేయలేరు. ఎందుకంటే దాని తర్వాత ఇంక అయిపోయినా సరే తెలియదు. నువ్వు సమయానికి పెళ్ళవ్వాలి ఇంట్లో. కమాన్, సమయానికి ఉద్యోగం రావాలి, సమయానికి బ్రేక్ త్రూ రావాలి, సమయానికి there should some things happen by time or on time. సో సమయోచితమైన సహాయం కొరకు కృప పొందినట్లు ఏం కావాలి? కృప కావాలి. సమయోచితమైన సహాయం కావాలంటే సహాయం కాదు, కావాల్సింది కృప. కృప కావాలి. కమాన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సమయోచితమైన సహాయం అంటే సమయానికి డబ్బులు కాదు, మీకు కావాల్సింది కృప కావాలి. కృప వస్తే డబ్బులు వస్తాయి. కృప వస్తే see everything flows out of from grace walls. Amen. Hallelujah. అందుకనే నానా విధములైన కృప అన్నాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప పొందినట్లు ధైర్యంతో కృపాసనం వద్దకు ధైర్యముతో కృపాసనం. ఆ మాటలు ఎంత అద్భుతంగా ధైర్యం, ఎందుకంటే మన కృప వచ్చింది అక్కడ. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ధైర్యముతో కృపాసనము వద్దకు చేరుదుము. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. ధైర్యముతో, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నౌ ఎస్తేర్ చాప్టర్ 5 verse 1 మొదటి వచనం. ఎస్తేర్ చాప్టర్ 5 and verse 1. మూడవ దినమందు ఎస్తేరు రాజభూషణములు ధరించుకొని రాజనగరు యొక్క ఆవరణంలో రాజు సన్నిధికి వెళ్లి నిలిచెను. రాజనగర ద్వారమునకు ఎదురుగానున్న రాజావరణంలో తన రాజాసనం మీద రాజు కూర్చొని ఉండెను. రాణి అయిన ఎస్తేరు ఆవరణం నిలవబడి చూడగా ఆమె యందు అతనికి దయ పుట్టెను. ఏం పుట్టింది? ఎందుకు పుట్టింది దయ? దయ వేసుకొని వచ్చింది కాబట్టి. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. దయచేత అలంకరించుకుంది కాబట్టి, కృపా సింహాసనం దగ్గరికి వెళ్ళి కొంచెం కృప ధరించుకుంది. సో ఆమె యొక్క అలంకరణ ఏంటంటే రాజభూషణములు కాదు. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా.
Hallelujah. Hallelujah. See, her adornment is not royal ornaments. It's not just that. ఆమె ధరించింది ఏంటంటే, I don't know how to say that. This is something very, very deep. మీరు కృపాసనం దగ్గర కృపను ధరించుకొని వెళ్ళినట్లయితే, come on, hallelujah. Hallelujah. There will be nothing that you cannot have. మీ జీవితంలో పొందలేనిదంటూ ఏమీ ఉండదు. And I challenge everybody that were looking for opportunities and then you're not finding anything. Let me tell you, మీరు నీట్గా అలంకరించుకొని వెళ్తున్నారేమో, నీట్గా రెడీ అయ్యి వెళ్తున్నారేమో. See, అది ఇంపార్టెంట్. కానీ దానికంటే అవసరమైనది ఏంటి అంటే, you better clothe yourself with the grace of God, with favor from God. Come on, hallelujah. ఆ కృపాసనం దగ్గర, ఆ కృప మీ మీదకి వచ్చేదాకా. Hallelujah. And that's why the Lord said to me, the world revolves or rotates around the people of prayer and fasting. So ఆమె 3 దినములు ప్రార్థన ఉపవాసములు ధరించుకుంది. She did not go before king with her chubby cheeks and her blushy face. See, there is nothing physical about it. ఆమె శరీర సంబంధమైనవి ఏమి కూడా కనపడే విధంగా కాదు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఆమె ఆత్మ సంబంధమైన ధరించుకొని వెళ్ళింది. Hallelujah. 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 Now what's king's offer? king ఏమన్నాడు? రాజు ఏమన్నాడు? What did he say? రాజు తన చేతిలో నుండి బంగారపు దండమును తట్టు చాపగా. Come on. చూడు, దేవుని యొక్క హస్తం నీ వైపు చాపబడితే అందరి హస్తాలు నీ వైపే చాపబడతాయి. Hey, come on, hallelujah. Oh, hallelujah. Indeed that you bless me, Lord. నువ్వు నిశ్చయముగా నన్ను ఆశీర్వదించి నీ హస్తము నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి. ఇప్పుడు ఆయన హస్తము చాపబడితే బాగా బిగుసుకున్న ఓచ చెయ్యోడు కూడా తీసి ఇంట్లో బంగారం అంతా నీకు ఇస్తాడు. Hey, come on, hallelujah. 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 One time this great man of God, Oral Roberts, he's sitting in a business lounge in an airport. Business lounge lo కూర్చొని ఉన్నాడు, వెయిటింగ్ ఫర్ హిస్ ఫ్లైట్. డిలే అయిపోయింది, బుక్ చదువుకుంటా ఉన్నాడు, బైబిల్ చదువుతా ఉన్నాడు అనుకుంటా. And then a millionaire walks up to him. ఒక ఆయన బిజినెస్ మ్యాన్ ఆయన దగ్గరికి వచ్చి, I don't like anything you do. నువ్వు చేసేది నాకు ఏమి నచ్చదు. But I am forced to give you $1 million sitting in this lounge. Please take this. అని చెప్పి చెక్ $1 million రాసిచ్చాడంట. ఇష్టం లేకుండా somebody is buying a house for you. Somebody is giving a job for you. Come on, hallelujah. Somebody that hated you, come on, hallelujah, will start saluting you. This morning, early morning, Prabhu, what is the word that you give to me? And they were not the matter. As clear as the sun shines today. Son, I will make people who hate you to salute you. Amen. Hallelujah. Come on, hallelujah. 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 నిన్ను ద్వేషించు వారిని, అంటే యాక్చువల్గా he actually talked about the whole Christian community. నా ప్రజలను ద్వేషించువారు వారిని సెల్యూట్ చేసేలాగా నేను చేస్తాను కుమారుడు. You wait and see. నువ్వు చూడు కుమారుడా. And then you be the leader for this generation. Amen. You go and be that leading voice. Tell to my people, I will make people salute by those who hate them. Hey, ఇలా కాదు సెలబ్రేట్ చేస్తారు. So if you really believe this word is for you, you better give the Lord the louder shout of praise.
హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అబ్బా నాకు ఎంత ధైర్యం వచ్చిందో చెప్పలేదు. And what is the king saying? king ఏమంటున్నాడు? తన గోల్డెన్ తన చేతిలో ఉండు బంగారం దండం ఎస్తేరు తట్టు చాపగా ఎస్తేరు దగ్గరికి వచ్చి దండం యొక్క కొనముట్టెను. రాజు నీకేమి కావాలను? నీ మనవి ఏమిటి? రాజ్యములో సగము మట్టుకు నీకు అనుగ్రహించేదనని ఆమెతో చెప్పగా దీన్ని ఏమనంటే ఆయన కరుణా హస్తము కొలది. నాకు తెలిసి కీన్ వేస్టీ వస్తే ఆ బ్యాగ్ లూయి ఓటాన్ బ్యాగ్ అంటే లూయి ఓటాన్ ఐఎమ్ నాట్ బయింగ్ దిస్ బ్యాగ్, ఐఎమ్ నాట్ బయింగ్ దిస్ క్రిస్టియన్ టు యూ, ఐఎమ్ నాట్ బయింగ్ ఎనీథింగ్. నేను తర్వాత రానండి. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ కొంతమంది హస్బెండ్స్ని వైఫ్స్ అడిగితే క్రిస్మస్ వస్తుంది కదండి, నేను కంచె చీరలు కంచి పట్టు ఇంకేం పట్టులు ఉన్నాయి చెప్పండి. అసలు ఏ పట్టు పెట్టినా యాక్చువల్ డిసెంబర్లో సిస్టర్స్ అందరు బ్రదర్స్ని బాగా చూసుకుంటుంటారు. పర్ఫార్మెన్స్. This is the month of performance. ఇది కొనమంటారు, ఇది చాలా పిల్లోడు చదువులు ఉన్నాయి, ఇంటి ఖర్చులు ఉన్నాయి, ఆ ఖర్చులు ఉన్నాయి. నో, ఇస్తే రాజ్యంలో సగం అంటున్నాడు బాబు. Come on. Hallelujah. 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 ఏంటిది అది? The grace factor. Amen. Grace factor. May you maximize the grace factor over your life. Come on. Hallelujah. Hallelujah. కొంతమంది నెత్తి ఎండిపోయింది. Some people's heads are dried. Why don't you get some anointing? నూనెతో ఆయన నా తల అంటున్నాడు, నా గిన్నె నిండు పొర్లుచున్నది. ఆయన కృపా సింహాసనం దగ్గర అందరికి నూనె పెడుతున్నాడు. ఆయన కృపతో అభిషేకిస్తున్నాడు. Come on, hallelujah. He's pouring the oil of favor, oil of grace at the throne of grace. కరుణా హస్తము కొలది. అబ్బా, నాకు అర్థమైంది. The size of life that we live is proportional to the size of grace that we receive. దీనికి సంబంధం లేదు. నువ్వు పానదాయకుడు అవ్వచ్చు, ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్. అంటే మనం ఏం చేస్తాం దాని సంబంధం లేదు. దేర్ ఇస్ సో మచ్ గ్రేస్ అట్ ద థ్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్. హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క కృపా సింహాసనం దగ్గర విస్తారమైన కృప ఉంది. ఆయన కృప చూపుట యందు ఐశ్వర్యవంతుడయ్యున్నాడు. హల్లెలూయా. Romans chapter 10 and verse 12. తను మొరపెట్టు వారికి కృప చూపుట యందు. త్వరగా 10:12 నాకు ఇక్కడ ఇచ్చేయండి డిజిటల్. What is that? తనకు ప్రార్థన చేయు వారందరి ఎడల కృప చూపుటకు, ఐ లైక్ ఇట్. యూదులని గ్రీసు దేశస్తులని భేదం లేదు, ఒక్క ప్రభువే అందరికి ప్రభువై ఉండి తనకు ప్రార్థన చేయి. నీ మీద కృప ఎందుకు లేదని ప్రార్థన లేదు. See, grace stops when your prayer stops. అందుకే నేను prayerful people are not prideful people. కొంతమందికి ఎంత గర్వం అంటే వాళ్ళ జీవితంలో నాశనం అయిపోయి తెలిసి కూడా దేవుని సన్నిధికి రారు. అసలు ఎలాగ నోరు తెరిచి బెగపెట్టుకొని ప్లాస్టర్ వేసుకొని కూర్చుంటారు. ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, వై డోంట్ యూ జస్ట్ క్రై అవుట్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. నా భర్త మాటినట్లేదండి, నా బిడ్డల మాట. నిజంగా రాజు ఏమన్నాడు, తన రాజ్యం మీ మీద ఉన్న గ్రేస్ చూసి మీ భర్త ఒకవేళ సేడిస్ట్ అయితే, సాడిస్ట్ అయితే,
In English you say sadist. His saddest husband or sadist husband. మిమ్మల్ని చూసి జీవితంలో మరలా నేను ఈ పని చేయనని చెప్పాలి. The grace factor. Come on, hallelujah. 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 తనకు ప్రార్థన చేయ వారి కొందరి ఎడల, అందరంటే మీరు కూడా ఉండొచ్చు దాంట్లో. Come on, hallelujah. 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 So గ్రీస్ దేశస్థుడని యూదుడని, అంటే గ్రీస్ దేశస్థుడని యూదుడని, ఓ కొర్నేలి అని, కమోన్ అబ్రహాం అని, కమోన్ నెహమాయా అని, ఎజ్రా అని, కమోన్ hallelujah. దానియేలు అని, కమోన్ శామ్యుయల్ అని, కమోన్ అంటే ఈ శామ్యుయల్, కమోన్ hallelujah. Hallelujah. There is any భేదం లేదు. ప్రార్థన చేయువారు అందరి ఎడల. Come on, hallelujah. Hallelujah. అందరిలో మీరు ఉంటారా? అందుకని నీ వచనాలు చూస్తే, God said to me, son, you need to become a praying spirit. నువ్వు ప్రార్థన చేయటం మానే కుమారుడా అన్నాడు ఆయన. అందరూ చూస్తారా? ఎస్, నువ్వు ప్రార్థన చేయటం మానేసి నువ్వు ప్రార్థనగా అవ్వు అన్నాడు. Come on, hallelujah. ప్రార్థన చేయటం అంటే అందరికీ ఏంటంటే there will be a time. ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసే ప్రభువా నీకు వందనాలు తండ్రి, చేసిన వాళ్ళు దీవించండి, ఆమేన్. ఇది ప్రార్థన. అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి, తినేసి చేయి బాబు అని చెప్దాం అనుకుంటాను. తిని చేయి. ప్రార్థన చేయటం మానేటువంటి అర్థం ఏంటంటే, కొంతమందికి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను పే చేసుకునే టైం అండి, ఇప్పుడు పే చేసుకునే టైం. ప్రభా నీకు వండాలి, కొంచెం నీకు వండాలి, ప్రభా నీకు వండాలి. And then you end it, and then you feel like దేవదూతలాగా, కెరూపుల్లో ఒక కెరూపులాగా. ఇంకా నాకు తెలిసి గాబ్రియల్ చూసి అమ్మ ఈ ఫోజ్ మనం చూడలేకపోతున్నాం ప్రభా. ఎస్పెషల్లీ కొంతమంది ప్రేయర్ ఉన్నప్పుడు తలస్నానం చేస్తారు, ఉన్న రంగంతో పోద్ది తలకి. And then it kind of like shines, and then all the angels in the heavens will feel amma ori dineshalu. I'm just kidding. అది కాదు. నువ్వు నిలబడితే ఏమన్నారంటే, నా సేవకుడైనా దానియేలు, నా సేవకుడైన యోబు, నా సేవకుడైన మోషే, నా సేవకుడైన సమూయేలు, నేను ఆ తరములో ఉన్నా అని అంటాడు. అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు డేంజరస్ పీపుల్, వీళ్ళు ఉంటే మార్చేస్తారు దాన్ని. Come on, hallelujah. 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 వీళ్ళు ఎవరంటే they are the praying spirits. Come on, hallelujah. వాళ్ళ యొక్క ఆత్మలు మండుతానే ఉంటాయి. They will keep on groaning in the spirit. Amen. వాళ్ళ ఆత్మలు మూలుగుతానే ఉంటాయి. Come on, hallelujah. దేవుడు నాతో అన్నాడు, కుమారుడా నీలో నుంచి ఆ ఫ్లోని ఆపవద్దు. Do not stop the flow of the spiritual energy from your spirit. Amen. Hallelujah. నీతిమంతుని ప్రార్థన మనపూర్వకమైనది, బహు బలము కలిగినదై ఉంటే చూపించేద్దాం. Come on, hallelujah. Show it. మనసంతా పెట్టేసేయి దాని మీద, తోలు తీసి చూపించు. That the devil can never play around your house. Amen. Before you, not touch your children, not touch your dog. Amen. ఒక్క డెక్క కూడా ఇక్కడ ఉండటానికి వీల్లేదన్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మహిమ కలిగిన హస్తము, Amen. బలమైన హస్తము. And then what did Nehemiah said? కరుణ కలిగిన హస్తము. And what is apostles say? సూచక్రియలు మహత్కార్యములు చేయు హస్తము.
నేను చూడాలి నాయన. ఆ కృపాసనం దగ్గరికి ధైర్యముగా ఆ కృప పొందినట్లు సమయోచితమైన సహాయం. And there is this man, Bishop David Oyedepo. He needs to pay $1 million for the iron the next morning. And he was there in the presence of God praying. Days and days. A time వచ్చేసింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వైఫ్ అడిగారు, ఆమె పేరు ఫెయిత్ ఓయిడపో. ఏమంటే రేపు పొద్దున కట్టాలి. ఓకే, డోంట్ వరీ. వైల్ హీ ఈస్ జస్ట్ అబౌట్ టు ఫినిష్ హిస్ ప్రేయర్ at 6 a.m. వాళ్ళ వైఫ్ వచ్చి తను లేపి ప్రేయర్ నాక్. David, there is somebody from he's rushing, he want to meet you. It's one of your spiritual sons. Okay, tell him to come. Papa, sorry to trouble you this moment. Last night the Lord told me to give you $1 million. Here is a check. Hallelujah. 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 Dr. Rodney Howard Brown, when God told him to do the meeting in Times Square. No, not Times Square. What is that? What is that? New York. Madison Square Garden. ఆ రోజంతా మాట్లాడి వెన్యూకి డబ్బులు కట్టడానికి లేవు. ఐ మీన్ హీస్ అబౌట్ టు లీవ్ అండ్ దెన్ దే గాట్ రెడీ. ఐ మీన్ వాళ్ళ వైఫ్ మన దగ్గర డబ్బులు లేవు కదా, లెట్స్ జస్ట్ గెట్ రెడీ. సో రెడీ అయిపోయి ఆయన సూట్ వేసుకొని టై వేసుకొని బయటకు వస్తుంది. ద మెయిల్ మ్యాన్ కమ్స్ అండ్ గివ్స్ హిమ్ ఎ చెక్. ఓ కమ్ ఆన్, నీకు దేవుడు తెలుసా? డూ యు నో ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్? 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 నీ హస్తము నాకు తోడుగా ఉండదు దయచేసి. మీరు ఏదైనా ఊర్లో ఉంటే దేవుని యొక్క హస్తం వెయిట్ అలా పడుతుంది. ఏదైనా హోటల్లోకి వెళ్తే ద వెయిట్ ఆఫ్ ద గ్లోరియస్ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్. మీరు ఏదైనా టౌన్లో ఉంటే ద వెయిట్ ఆఫ్ ద గ్లోరియస్ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్. Hallelujah. Hallelujah. Oh boy, my heart is on fire here today. Oh, దేవుని యొక్క పరువు మాకండి before foreigners. Come on, hallelujah. There is exceeding abundant grace in the presence of God. Amen, hallelujah. అడుగు ప్రతి వానికి, ప్రార్థన చేయు వారందరికీ కృప చూపుట యందు ఆయన ఐశ్వర్యవంతుడై ఉన్నాడు. ఐశ్వర్యవంతుడై ఉన్నాడు. ఐశ్వర్యవంతుడై ఉన్నాడు. He is richer than Ambanis. He is richer than the Jeffs. He is richer than the sheikhs and the kings of this Arabia, UAE. He is richer than any king. He is richer than anybody to show grace and mercy to his people. Hallelujah. Hallelujah. Are your hearts not burning today? మీరు హృదయంలో మండట్లేదా? పిచ్చి కదా, నేను దీనికి వెళ్ళాను, నాకు ఈ ఇంటర్వ్యూలో జాబ్ రాలేదు, కరుణాహస్తంతో వెళ్ళలేదా? అడిగిన కొలది, కమాన్, అడిగిన కొలది నేను ఎంత అడిగితే అంత రాజు చేస్తున్నాడు. కమాన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎస్తేర్ నీకేం కావాలమ్మా? ఎస్తేర్ చూస్తే దయ కలిగింది ఆయనకి. Psalms 44, కీర్తన 44వ కీర్తన మొదటి నుంచి స్పీడ్ చూద్దాం. కమ్ ఆన్ క్విక్లీ. దేవా పూర్వకాలమున మా పితరుల దినములలో నువ్వు చేసిన పనిని గూర్చి నీవు చేసిన పనిని గూర్చి నేను చెవులారా వినియున్నాను. మా పితరులు దాన్ని మాకు వివరించిరి. నీవు నీ భుజబలము చేత నీ భుజబలము. కమ్ ఆన్ ఇప్పుడు ఈ కీర్తన కార్డింగ్ మళ్ళీ డీప్ వెళ్ళిపోయాడు. కమ్ ఆన్, హ్యాండ్. హి ఇస్ టాకింగ్ ది ఎనాటమీ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క హస్తములోని ఎనాటమీని మాట్లాడుతున్నాడు. నీ భుజ బలము చేత నువ్వు జనులను వెళ్ళగొట్టి. మా పితరులను Come on, I need a break here right now here. దేవుడు కొంతమంది జనులను వెళ్ళగొడుతున్నాడు. Come on, hallelujah. For me, hallelujah. For you, come on, hallelujah. మీ ముందు ప్రమోషన్ రాకుండా గట్టి కూర్చుని వెళ్ళగొడుతున్నాడు ఆయన. Come on, hallelujah. మీ బ్లెస్సింగ్ ని ఆపుతున్న వాడిని వెళ్ళగొడుతున్నాడు. నీ బ్రేక్ ను ఆపుతున్న దురాత్మ చీకటి శక్తిని ఆయన. Come on,
ఏ హల్లెలూయా. Come on, go and see. ఆయన భుజబలములు చూడాల్సిందే. హల్లెలూయా. 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 I declare and decree for the land that we need. Oh, come on, hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. A dimension of God. భుజబలము చేత మా పితరులను నాటి అన్యజనులను వెలగొట్టి మా పితరులను నాటితివి. అంత చెప్పాలా మాట. You are the planting of God. దేవుడు తీసుకొచ్చి మన గురునానక్ కాలనీలో సీడ్ చేసి సో చేశాడు. ఆయన నాటాడు. తీసుకెళ్లి రిచెస్ట్ కమ్యూనిటీలో నాటాడు ఆయన. Come on, hallelujah. In the name of Jesus, every protocol may you break in the name of Jesus. Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. Hey, hallelujah, it's infected. If somebody are jealous, somebody are envious, come on, you better ask God. నీ సరిహద్దులు విశాలపరచబడట్లేదు, ఎందుకంటే నీ ప్రార్థనలు విశాలపరచబడట్లేదు. నీ నోరు మూసుకుపోయింది, మీ మైండ్ మూసుకు. టుడే మే గాడ్ బ్రేక్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. I don't know about you. I'm very less interested about the physical things. I'm asking God for at least 20% of Vijayawada. Amen. Hallelujah. 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 Both lands and people. Amen. Come on, hallelujah. 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 Come on, hallelujah. 10 లక్షల మంది విజయవాడలో ఉంటే 2 లక్షల మంది మన చర్చిలో ఉండాలి. 20 లక్షల మంది ఉంటే come on. Hallelujah. Hallelujah. మీరందరూ కామ్ అయిపోయారా? 4 లక్షల మంది కావాలంటే మీరందరూ ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరిని నేను లీడర్గా చూస్తున్నాను. చూడు, మీరందరూ ఎవరు చెప్పమంటారా? రేపొద్దున దేవుడు మన దగ్గర తీసుకొచ్చే వాళ్ళందరినీ మెంటోర్ చేయాల్సిన బాధ్యత మీ అందరి మీద ఉంది. See, you are my military army. Hey, come on, hallelujah. See, you are like my core committee. My core people. Amen. Get ready for something big. It's my dream. I have to see it. Prabhu rakada alashyam aithe, and then I'm with long life he shall satisfy us. It's my dream. Na dream ఏంటంటే ఫస్ట్ షో ప్రతి థియేటర్ ఫాదర్స్ హౌస్ షో పడాలి. Come on, hallelujah. In other words, every theater in Vijayawada must be taken by father's house. So first service must be father's house service. So people అన్ని లొకేషన్స్ రాలేకపోతే come on, hallelujah. Hallelujah. Oh, I heard my parents praying. ప్రభు సినిమా హాల్లో ప్రార్థనా స్థలాలుగా మార్చబడాలని ప్రార్థన చేయటం విన్నాను. నేను చూద్దాం అనుకుంటున్నా. నాకు ఏమాత్రం కూడా విశ్వాసం లేదు, చూసేంత విశ్వాసం. కానీ while we went to Singapore, Pastor Joseph Prince first service is screened in tiny theaters. Amen. Hey, come on, hallelujah. Hallelujah. అమ్మా నేను అనుకున్నాను, నా పితరులు వివరించగా మేము వింటిమి. Come on, hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Pastor Prince అని శామ్యుల్ అని భేదం లేదు. Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. దైవజనులు భక్సింగ్ గారని మనం అని భేదం లేదు. Come on, hallelujah. డాక్టర్ జీజస్ దినకరన్ గారని come on, hallelujah. Hey, come on. Hey, come on. Hey, come on. You better get ready. ప్రార్థన చేయు వారి అందరి ఎడల. సో అదే కృప చూపిస్తే నాకు ప్రార్థన జబ్బు ఎవరికి లేనంత వచ్చునుగాక. May I be infected with the disease of prayer. May I entire being become a contagious carrier of the infection of intercession and prayer and fasting. Hallelujah. ప్రార్థన
ఉపవాసం అన్న జబ్బు వచ్చును గాక. Amen. Amen. I receive in the name of Jesus. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నాకు ఒక డ్రీమ్ ఉంది. అదేంటి అంటే, వదిలేండి, మీ తలకాయ పగిలిపోద్ది. హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ వేర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ యూ కంటిన్యూస్ 3 days and nights కంప్లీట్లీ ఇన్ ప్రేయర్. అందరూ ఏమనంటారు నాకు తెలిసి 6 గంటల తర్వాత చూసుకుంటారు టైం. ఆఫ్టర్ 6 hours you will get to see the time and your stomach will be crying, hallelujah, where is my food? Oh boy. ఇశ్రాయేల్ అందరూ 3 రోజులు అన్నపానములు ఆపేస్తే రాణి వెళ్ళి నిలబడితే, నీకేం కావాలో చెప్పు, నేను ఇచ్చేస్తా, నా రాజ్యంలో సగమైన చెప్పు అంటే 60 countries ఇచ్చేస్తా అన్నాడు. అంతే కదా, 120 provinces అంటే 60 countries నీకు ఇచ్చేస్తాను. మనమైతే ఏం చేస్తాంటే, బావ మంచి ఆఫర్ ఇచ్చాడు, వదులుకో మాకు అక్క, అమ్మో బావా నేను వచ్చేస్తున్నా, నాకు అక్కడ నాకు ఉద్యోగం రిజైన్ చేసి బాయ్ అంటున్నాడు చెప్పు. 60 countries పిచ్చిద్దా నేను ఏమడిగా అక్క, నేను వస్తున్నా, నాకు నువ్వు బా అంత చెప్తే నువ్వేంటి. The spiritual people, they have no concern over material things. అవి మన వెనకాల వస్తాయి. Come on, hallelujah. మొదట ఆయన రాజ్యం నీతిని వెదకుడి, అప్పుడు అవన్నీ మీ వెనకాల పడి మిలియనీర్ మీ ఇంటికి అల్లుడుగా వస్తాడు. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I speak it with fire. కృపాక్షేమములు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాయి. ఆమేన్. అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడు. నీ భుజబలము, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ హియర్, నీ భుజబలము చేత, నీ భుజబలము చేత వారిని వెళ్ళగొట్టి మా పితరులను నాటితివి. Come on. In the name of Jesus, may this month be the month of నాట్లు. Come on, hallelujah. ఇప్పుడు దాకా మీ లైఫ్ అన్స్టేబుల్ గా, మీ కెరియర్ అన్స్టేబుల్ గా, లేకపోతే మీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితం వచ్చి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఒకవేళ అది కదిలించి లేకపోతే వేవరీ పొజిషన్ లో ఉంటే, ఐ డిక్లేర్ అండ్ డిక్రీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్, మే యూ బికమ్ ద ప్లాంటింగ్ ఆఫ్ గాడ్. మే గాడ్ ప్లాంట్ యూ ఇన్ ఎన్వియబుల్ ప్లేసెస్. హల్లెలూయా. అందరూ కుళ్ళుకొని ఏడ్చి గొక్కెట్టే ప్లేసుల్లో దేవుడు మిమ్మల్ని ఆయన నాటును గాక. Come on, hallelujah, hallelujah. May your children's careers be planted. May your life be planted. May you be the garden of God. నాకు ఆ టైం లేదు వచ్చిన చూపిస్తాకి. The garden of God. నాటిను, ఆ తర్వాత నిర్మూలన చేసి వారిని వ్యాపింపజేసితివి. వ్యాపింపజేసితివి. We will be, I mean, in the process of unusual multiplication. Hallelujah. And then the next verse, తర్వాత వారు తమ ఖడ్గం చేత దేశమును స్వాధీనపరచుకొనలేదు. ఖడ్గము చేత దేశమును స్వాధీనపరచుకొనలేదు. వారి బాహువు వారికి జయమివ్వలేదు. బాహువు వారికి జయమివ్వలేదు. నీవు వారిని కటాక్షించితివి గనుక నాకు come on, hallelujah. Come on, hallelujah, hallelujah. నీవు వారిని కటాక్షించితివి గనుక. So కటాక్షము is greater than sword. కటాక్షము is greater than money. Katakshamu is greater than power. Katakshamu is greater than human factor. Amen. Hallelujah. Hallelujah. నువ్వు వారిని కటాక్షించితివి కనుక, ఈ కటాక్షం ఎక్కడ దొరికింది అంటే కృపా సింహాసనం దగ్గర దొరికింది. హల్లెలూయా. నువ్వు కటాక్షించితివి గనుక నీ దక్షిణ హస్తమే, నీ బాహువే, నీ ముఖ కాంతియే వారికి విజయము కలుగ చేసెను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. What a powerful word.
ఏమని రాస్తుంది ఇక్కడ? ఐ మీన్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్, యువర్ ఆర్మ్ అండ్ ద లైట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రెసెన్స్, ఫర్ యూ హ్యావ్ ఫేవర్డ్ దెమ్. కనికరించావు గనుక. అంటే మనల్ని ఎవరన్నా చూస్తే ఆయన ముఖం యొక్క రిఫ్లెక్షన్ కనిపిస్తుంది. మీరు కృపా సింహాసనం దగ్గర ఉండి 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 మీ ముఖం ఎవరన్నా చూస్తే ఓ దేవుని ముఖంలా కనిపించారు. ఆమేన్. దావీదు సంతతి వారి ముఖము, ఆమేన్. దావీదు సంతతి వారు దేవుని వలె ఉండిరి. Come on, hallelujah. Hallelujah. And then యూదా సంతతి వారు దేవదూతల్లాగా ఉన్నారు. Come on, hallelujah. Hallelujah. May you be baptized in the presence of God. Amen. Until your countenance is beat with the light of the countenance of His glory. ఆయన ముఖ కాంతి చేత మీ ముఖము మహిమలో బాప్టిజం తీసుకునే అంత ముంచబడును గాక. హల్లెలూయా. 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 Oh, to God be the glory. Amen. Right hand, your arm, the light of your presence. అదే చెప్పాను, the presence of God and the hand of God. Hallelujah. నేను కాలేజ్ చదువుకున్నప్పుడు ఎవరైనా రూమ్లోకి వచ్చినప్పుడు మాట్లాడతాను. అడిగాను మా రూమ్మేట్స్, ఎందుకనంటే ఐఎమ్ లిజనింగ్, నేను వింటున్నాను. ఐఎమ్ లిజనింగ్. మీరు దేవుని యొక్క సన్నిధిని ప్రాక్టీస్ చేయటం మొదలు పెడితే, ప్రాక్టీసింగ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, యూ విల్ సీ ద మేనిఫెస్టేషన్స్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవుని హస్తము మీ పట్ల చేసే కార్యములు మీరు చూస్తారు. మీరు ఇంటికి ఈ అధ్యాయం అంతా చదవండి. చాప్టర్ 44 వెరీ పవర్ఫుల్. నెక్స్ట్ 3 వచనాలు చదువుదాం. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్? తర్వాత వచ్చిన దేవా నీవే నా రాజువు. నీవే ఎవరు? మన రాజు ఎవరు? దేవుడే. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. నీవే మా రాజువు. యాకోబునకు పూర్ణ రక్షణ కలుగ ఆజ్ఞాపించుము. నీ వలన మా విరోధులను అణచివేయుదుము. ఓ కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. నీ వలన మా విరోధులను అణచివేయుదుము. నీ నామం వలనే మా మీదకి లేచి వారిని మేము త్రొక్కివేయుదుము. కొంచెం త్రొక్కుదాం, ఆగండి. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మీరు ఎవరు చేయట్లేదా? Come on, hallelujah. First time ఉత్తరాత్మ చీకటి శక్తులు. Come on, hallelujah. Next వాటిని అకామిడేట్ చేస్తున్న వాళ్ళు. Come on, hallelujah. Every sickness and disease, come on. Every curse of the enemy and anybody. Hallelujah. Hallelujah. ఏమని రాసింది ఇక్కడ? మా మీదకి లేచి వారిని మేము త్రొక్కివేయుదుము. నేను నా వింటిని నమ్ముకొనను. నా కత్తియు నన్ను రక్షింపజాలదు. మా శత్రువుల చేతిలో నుండి మమ్మల్ని రక్షించువాడవు నీవే. మమ్మల్ని ద్వేషించు వారిని సిగ్గుపరచువాడవు నీవే. ఇదే దేవుడు నాతో మాట్లాడేది ఈరోజు పొద్దున. I will make people who hate you salute you. Amen. Hallelujah. Come on, hallelujah. దేవుడు మనందరికి ఇచ్చిన మాట అది. Amen. Hallelujah. And you have put to shame those who hate us. ద్వేషించు వారిని సిగ్గుపరచువాడు నీవే. ఆ తర్వాత దినమెల్లా మేము దేవుని యందు అతిశయపడుచున్నాము. నీ నామమును బట్టి మేము నిత్యము కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము. రోజంతా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, లార్డ్ థ్యాంక్ యూ, దేర్ ఈస్ నోబడీ లైక్ యు లార్డ్. హల్లెలూయా. అతిశయం అంటే ఏం చెప్పమంటారా? చాలా మంది వాళ్ళు ఫలానా అని అతిశయపడుతుంటారు. ఫలానా ఉద్యోగులు, లేకపోతే ఫలానా ఇది, ఫలానా సంథింగ్. మనం హల్లెలూయా, మనం దేవుని యందు యెహోవా యందు అతిశయించాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. What are you blessed today? Yes. Come on, somebody give the Lord a louder shout of praise in this place. Hallelujah. Come on, you better do it like you mean it. Hallelujah. 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 ఒక 2 నిమిషాలు మన 2 చేతులు ఆకాశంపై ప్రభు వైపు ఇట్లా ఎత్తి
ప్రార్థన చేద్దాం. కమ్ ఆన్, ఐ వాంట్ యు టు ప్రే. దేవా, ఈ హస్తాన్ని నేను చూడాలి, అంతే, సింపుల్. దేవా, ఇటువంటి కార్యములు నా జీవితంలో చూడాలి. కమ్ ఆన్, యాజ్ యూ ప్రే, ఐ ప్రే దట్ ద హోలీ స్పిరిట్ విల్ పోర్ అవుట్ అపాన్ యూ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ప్రేయర్. ఆ ప్రార్థన ఆత్మని, ద ప్రేయింగ్ స్పిరిట్ ఆయన కృమ్మరించినట్లుగా నేను ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. కమ్ ఆన్, ఎవరీబడీ ఓపెన్ యువర్ మౌత్. లెట్స్ గెట్ లిటిల్ బిట్ అన్డిగ్నిఫైడ్ అండ్ ప్రే ఫర్ 2 minutes. ఎక్కువసేపు నేను టైం తీసుకున్నా. ఐ నో నేను కొంచెం టైం తీసుకున్నా. యాజ్ యూ ఆల్ నో దట్ ఐ స్టార్టెడ్ లిటిల్ బిట్ లేట్ హియర్ టుడే. I mean, with this heavy word from God. Come on. Mandare bosara kilenenenennesike. Lord, I want to see that, Father. Lord, I want to see your mighty hand, Lord. I want to see your powerful hand, Lord. I want to see, 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 Lord. Na meeda kataksham. Naina nee kataksham kavali Tandri. Lord, I want to see, Lord. Come on, everybody. Mandoro bo serakilina mendedi basangelena nondo rupa. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Naina karuna hastamu koladi. Nu krupa koladi. Naina nu krupa koladi. Oh Lord. నాయనా, నా జీవితంలో ఏదైతే ఎంటీ అయిపోయిందో, లార్డ్, ఐ వాంట్ టు బి రీఫిల్డ్ విత్ దట్, ఫాదర్. నా జీవితంలో ఏ ఏరియాస్లో వేర్ ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్, ద ఫ్లో ఆఫ్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ గాడ్, నాయన నోటి దాకా వచ్చినాయి, ఆగిపోతున్నాయి. ఆపర్చునిటీస్ వర్ బీయింగ్ స్టాప్డ్, డోర్స్ వర్ బీయింగ్ క్లోజ్డ్. నాయన ఇంకా అవి నేను ఇంకా విరిగిపోవాలి తండ్రి నా జీవితంలో. దోస్ థింగ్స్ షుడ్ బి బ్రోకెన్, ఫాదర్. లార్డ్, ఐ వాంట్ టు సీ ద మిరాక్యులస్ హ్యాండ్. స్వస్థపరచు సూచక్రియలు, మహత్కార్యములు చేయి నీ హస్తం, నీ బాహుబలం, నీ మహిమ కలిగిన హస్తం. లార్డ్, ఐ వాంట్ టు సీ ఇట్. I want to see it. I want to see it, Lord. మా పితరులు చూశారు, నేను చూడాలి తండ్రి. Father, in the name of Jesus, I pray for every hand that is lifted up to you. నైనా, నీ వైపు చాపబడిన ప్రతి హస్తమును పట్టుకోమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. In the mighty name of Jesus, Lord, I pray, Father, may you pour out the spirit of prayer in the name of Jesus. నాయనా, నీకు మొరపెట్టు వారికి, నాయనా, నిన్ను గురించి ప్రార్థన చేయవారు అందరి ఎడల కృప చూపుట యందు ఐశ్వర్యవంతుడు అన్నావు తండ్రి. Lord, in the name of Jesus, I pray for extravagant, lavish grace to be poured out upon every individual in the mighty name of Jesus. ప్రతి ఒక్కరి మీద తండ్రి, చిన్నల నుంచి పెద్దల దాకా, from the least to the greatest, from the small to the big, everybody under the sound of my voice, and everybody that are watching online from different locations, different countries, Lord, I pray in the name of Jesus, abundant grace, full of grace, overwhelming grace. అయినా నీ బిడ్డల మీద, నాయన మా మీద కృమ్మరించమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Everybody said a loud amen. Come on, give the Lord the loudest shout of praise. Hallelujah. 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 Oh, are you all blessed today? What a word. Amen. Hallelujah. ఎందుకని ఈ వాక్యం మరలా వింటూ ఉండాలి. Amen. So evening, sir, maybe the message we are leaving it. ఎందుకంటే so that you will all listen to it again and again. Amen. Let's worship the Lord with our giving. దేవుని మన కానుకల ద్వారా ప్రభువుని ఆరాధించేద్దాం. Your seeds are very powerful. వాగ్దానము కలిగిన వాడు ఆ రోజున మెల్కీసెదెకు దశంభాగం ఇచ్చినప్పుడు ఆశీర్వదించబడ్డాడు. So there were promises over your life, but those promises were activated when you released your tithes, your offerings, your seeds. మీరు మీ కానుకలను, మీ దశంభాగాలను రిలీజ్ చేసినప్పుడు అవి యాక్టివేట్ చేయబడతాయి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Come on, hold the seed in your hand. Say with me, యేసయ్యా, నా కానుకని విత్తుచుండగా ప్రతి విధమైన లేమి నా మీద పని చేయకుండా విరగొట్టబడును గాక. అనిచి
కుదిరించి దిగజారునట్లుగా నిండు కొలతతో మనుషులు నా ఒడిలోనికి కొలుతురుగాక యేసు నామమున అడిగి పొందుకొని నామ తండ్రి ఆమేన్.